आम चैनल द रिपब्लिक ओडिशा 24 रे आपन स्वागत। तो दर्शक बंधु, आज आम एमती एक घरे आसचु। आज आम आपण गोटे माँ को देखाइबू जे माँ पाखर संतान तो अच्छी, मात्र आउ 4-5 जन संतान भली से चली पारुनी कि कथा कही पारुनी कि बसी पारुनी कि सुनी पारुनी कि किसी बुझी मिशा पारुनी। तो आपण देखे जानी पारे जे केते कितु दुखरे से माँ तार संतान को लालन पालन करुच्ची। आउ सबू माँ चाहे जे ता आखि सामने तार पुओ झील मैंने तार संतान मैंने सब हसी खेलिकी रुहे, नाची गायकी रुहे। मात्र आज आम बर्तमान आपको एमती एक माँ को देखाइबू जो माँ पाखर तार संतान तो अच्छी, मात्र से संतान ना कथा कही पारुची, ना खेली पारुची, ना चली पारुची, ना बसी पारुची, ना खाई पारुची। तो से मार दुख भर जो कहानी आज आपको देखाइबू। आउ से छुआ को मिसे देखाइबू जे कि 9 वर्ष होगा तार बयस, 9 वर्ष पूरी के 10 वर्ष तार है से ना चली पारुची, ना कथा कही पारुची, ना शुनी पारुची, ना भल कर देखी पारुची, ना तार किसी आवश्यक से ना किसी मागी पारुची क्या। तो आसत बर्तमान आम देखाइबू आपको से माँ आउ तार संतान को। अच्छा दीदी आपन को परिचय देबे? मो ना पार्वती, इटा मो झियो, मो स्वामी ना अभिजीत, मो गाँव चटाकुरा, जिला नवरंगपुर, जरिगा ब्लॉक, रताखुंडीकुरा मो पंचायत। अच्छा दीदी आम देखी पड़छ आपन जो कोलरे आपन जो छुआ अच्छी, तो से कौन तांकर असुविधा कौन अच्छी? से पूरा जन्म ठू विकलांग होइछि। अच्छा जन्मरू विकलांग है मतलब वर्तमान केते बयस? 10 वर्ष। 10 वर्ष है मैं 10 वर्ष रु से सेमती का अच्छी से चली पारुछ कि नाइ चली पारुनी? चली पारुनी। अच्छा चली पारुनी आउ कथा ही पारुची? कथा ही पारु नाही, देखी पारुची टिके टिके कि बुझी हो नाही कि खाई पारु नाही, भात सालिस खाउची। अच्छा अच्छा से कोन आपन जोटा कहले तांकू जदी आपन तांकू आवाज दउचंती तो से सुनी पारुचंती? नाइ सुनी पारु नाही। सुनी पारु नहीं। अच्छा तो जदी तारो केबे एई असुविधा पाई आपन तांकू थिलु जगदालपुर जाइथिलु, मुरकोट भर्ती थिलु, मुरकोट हेइथिला, संतोष पंडा डिलीवरी कराइथिला। अच्छा तो एटा कोन आपन जन्मरू आपन जानिथिले कि तापर जानिले जे एमिति असुविधा अछि बिला आपन छुआरो? नाइ जन्म हेबा 3 दिन कि 4 दिन परे जानिथिलु हम जियोरो फिट अछि। अच्छा अच्छा तापरे जो आपन को से केमिति जानिले जे सुनी पारुनी से बोले कि कानरे जे तांकू से किछि कहले से सुनी पारुनी बोले केमिति जानिले आपन? आमे 22 दिन परे जगदलपुर नेथिलु, से डॉक्टर कहिथिले नाइ तारो स्थिति शक्ति नाइ, से कुमारे चल जाइछि, ता भरोसा छाड़ दियो, से आ बंचिबो नै। अच्छा तो जते बेले से आपन मेडिकल पक नेथिले केते थर नेथिले मेडिकल? हां विशाखापट्टनम नेथिलु 9 थर, कलेक्टर पक्ष भी जाइथिलु, गोटे 5-6 थर जाइथिली, ले कलेक्टर हम संगे कथा हला नै कि देखा हला नै, कोई प्रकाश मजी सिग्नेचर आनथिली, आ से एसीओ सब सिग्नेचर आनकिना हम फॉर्म नै जाइथिलु। हम फॉर्म रो कि को वैल्यू दे नै। आपन को जो झियोर जो ट्रीटमेंट पाई आपन केमिति टंका कोठरू आपन मेंटेन करचंती जे झियोर जते मेडिसिन लागो छटे? 4टा ग्रुप उठाइछि, अन्नपूर्णा अछि, तम फुलटन अछि। अच्छा ऋण करके झील को ट्रीटमेंट करचंती। तो दर्शक बंधु आपन देखि पड़तेबे एई दीदी जे कि झील को ट्रीटमेंट करबा पाई जो मास को जो एलएनटी वाला जो ग्रुप देई थाए, ग्रुप लोन देई थाए, से ऋण 4टा ऋण करेछि। तो से 4टा ग्रुप ऋण करके से वर्तमान झील को से ट्रीटमेंट करछि। तो तार स्वामी जे कि गोटे दिन मजूरा दिनकुली हिसाब से काम करे, जार दिन को इनकम होछि 200 टका कि 250 टका, मात्र सेही टंका रु से निजर परिवार केमते चलाइबे, झील को केमते ट्रीटमेंट करबे, सेही बाध्य से ऋण करके वर्तमान झील को से ट्रीटमेंट करूछि। आपनक स्वामी कोन इनकम करचंती? ए दिन मजूरिया काम करूछि। काम करूछि माने मजूरिया काम करूछि, दिन मजूरिया कुली काम करूछि। तो केते सेतिरे दिन को केते टका इनकम करूछि? 200। अच्छा से 200 रे आपनक संसार चले? नाइ वो 12 वर्ष होइछि।
ତାର ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି କି ଆମ ସଂସାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଆମେ ଅଲଗା ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଖାଲି ପେନ୍ସନ୍ ଟିକେ ମିଳୁଛି। ପେନସନ ଟିକେ ମିଳୁଛି ମାସକୁ, ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଆମର MLA ଅଛି, MP, ଆମର BDO କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆପଣ? ହଁ ହଁ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ବି ଯାଇଥିଲି, ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଦୀପକ ସାର୍ କେତେ ଥର ଫର୍ମ ନେଇଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ ନେଇଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀଠୁ କହୁଛି ନାଇଁ ଏମିତି ଆସିବ, ଏମିତି ହେବ, ଏମିତି ହେବ, ସେମିତି ହେବ, ହେଲେ ବି ସେଇଟା ବି କିଛି ନାହିଁ। ମାସକୁ ମାସକୁ ଖାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ আর ଆକାଉଣ୍ଟ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପାଇଁ ଖାଲି କେବଳ ମାତ୍ର ପେନସନ ମିଳୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳୁଛି? ଏଇ 700। ଆଚ୍ଛା, 700 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ତ ସେଥିରେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ହେଉନଥିବ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ଏମିତି ତା ବାପା ଦିନ ମଜୁରିଆ କରୁଛି, ସେମିତିରେ ଟିକେ ଟିକେ ରହିକିନା। ଆଚ୍ଛା, ଟିକେ କଷ୍ଟ ମିଶେ ଆପଣ ଝିଅକୁ ଏମିତି ବଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ତ ଆଚ୍ଛା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଅଛି ଯୋଉଠି, ସେଠି ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ହଁ ହଁ ନେଇଥିଲି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚାଇଲ୍ଡ ଆଚ୍ଛା କେୟାର ଯାଇଥିଲି, ହେଲେ ସେମାନେ ବି କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେ ରିପୋର୍ଟ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ହେଲେ ମିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ସୁବିଧା ମିଳିନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ଯେମିତି ଅଛି ସେ ସବୁ ମାନେ ପୁରା ଦିନ କ'ଣ ସେମିତି ଶୋଇକି ରହେ? ଶୋଇ ରହେ। ମୁଁ ଫିରି ଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ କଲରେ ଧରିକିନା ବସୁଛି। ମୋର ବି ସଂସାରରେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଦିନ ମଜୁରିଆ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ କାହାଣୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଛୁଆ ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ସନ୍ତାନଠୁ ବଡ଼ କିଏ ହୋଇନଥାଏ। ଆଉ ଦୁନିଆରେ ମାଆର ଭୂମିକା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୁଆଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ନା ଚାଲିପାରୁଛି, ନା କଥା ହେଇପାରୁଛି, ନା କିଛି ଶୁଣିପାରୁଛି, ନା ନିଜ ହାତରେ କିଛି ଖାଇପାରୁଛି, ନା ତାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲେ କିଛି ମାଗି ମିଶା ସେ ପାରୁନି ହେଲା। ହେଲେ ମିଶା ତାର ମା ତାକୁ ଟାଇମଲି ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସେ ଝିଅକୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ ଝିଅର ଦେଖାଶୁଣା ସେ କରୁଛି। ତ ଦେଖିବାରେ କେତେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କର, ଯାହାର ଏଇ ଦିଦିର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯିଏକି କୁଲି କାମ କରିକି ମାନେ ଦିନକୁ 200-250 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ଦିନରେ ମାନେ 200-250 ଟଙ୍କା କେତେ ସଂସାର ଚଲେଇବା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର, ଯୋଉଟା କି ହେଲେ ମିଶା ଏଇ ଯେ ଦିଦି ତାଙ୍କେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଝିଅକୁ ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛି। ମାତ୍ର ଏତେ ଆଶା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ତାର ତ ମନ ମାନୁନି, ସେ ଝିଅ ପାଇଁ ଯେତିକି ଇନକମ୍ ହୁଏ ତାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଏ ଏଇ ଝିଅ ପ୍ରତି। ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଇ ଦିଦିର ଯୋଉ ସଂସାର ଚାଲୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ପଚାରିବା ଯା କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ତ ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ମେଡିକାଲରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ତ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ତ ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂର, ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ତା ବାପା ସେଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ରଖୁଛି, ତା ପେନ୍ସନ୍ ବି ଟିକେ ସେଇଟା ରହିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ପଇସା ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମ କେମିତି ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦିଦି ଯୋଉଟା କହୁଛି ଆମକୁ ଯେ ଯୋଉ ଝିଅର ତାଙ୍କର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମକୁ ନେବାକୁ ପରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରଠୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକି ଇନକମ୍ କରେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ତାର ପେନ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ସେ 2-3ଟା ଯେଉଁ ମାସିକିଆ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଦେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ LNT ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଟା କହିବେ, ଯେଉଁଟା ଦେଉଛି ସେଇ 3-4ଟା ସେ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଋଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ତାର କେତେ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେତେ ତାଙ୍କର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ, ଆଉ କେତେ ଅସୁବିଧା ସେ ବଞ୍ଚିବ। ସେ ତାର ନିଜର ଅସୁବିଧା ସେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଯେ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ସେ ତାର ଲାଗୁଛି, କେମିତି ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କି କୋଉଠି ତାର ବ୍ୟଥା ହେଉଛି କି କିଛି ସେ ତାର ମାଆକୁ ମିଶି କହିପାରୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି, କିଛି ବୁଝେ, ତାର ମାଇଣ୍ଡ ଡେଭଲପ୍ ହେଇନି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ଯେ ଛୋଟବେଳରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମରୁ ସେମିତି ଏକା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାର ବ୍ରେନ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ କିଛି କହିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନି, କି ଶୁଣିପାରୁନି, କି ତାର ହାତର ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଶା ହେଉନି, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିଶା କରିପାରୁନି ସେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଅଛି, ଏଇ ଝିଅର ବୟସ
ବର୍ଷ ପୁରିକି 10 ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଛି। ହେଲେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିବ, ଦୌଡ଼ିବ, ହସିବ, ଖେଳିବ, ସ୍କୁଲ ଯିବ ଯୋଉ ବୟସରେ, ତ ସେଇ ବୟସରେ ସେ ଝିଅଟା ମା କୋଳରେ ଏକା ରହିଥାଏ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏମିତି ଜଣେ ମା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯିଏ ମା କି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଛୁଆର ଏତେ ଯତ୍ନ ନିଏ। ଆଉ ସେ ମନେକରେ ଭଗବାନ ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟା ଦେଇଛି ସେଟା ଏକା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହୀରା। ଆଉ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଯତ୍ନ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଏତେ କଷ୍ଟ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ କେବେ ହେଲେ ସେ ଅବହେଳା ସେ କରୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ହେଉଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ପାଇଁ 200 ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ତାଙ୍କୁ 200-250 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ଯଦି ଇନକମ୍ ହୁଏ, ହେଲେ ସେଥିରୁ ସେ ସଂସାର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ହୁଏ। ଆଉ ତାର ଛୁଆର ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଛୁଆ ତାର ଏତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ଛୁଆର କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଅସୁବିଧା ନା ହେଇଥିବ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ କେବଳ ଗୋଟେ ପେନସନ୍ ଏକା ମିଳୁଛି ଏଇ ଝିଅକୁ, ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ସୁବିଧା ଝିଅକୁ ମିଳୁନି। ବହୁତ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ସରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆବେଦନ କରୁଛି ଯେମିତି କିଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ, ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ମାତ୍ର ହେଲେ ମିଶା କିଏ ଏଇ ଝିଅର ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ବେଦନାକୁ କିଏ ମିଶା ବୁଝିପାରୁନି। ତାର ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କାହାକୁ ଶୁଭା ଯାଉନି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାନେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଏ 6 ମାସ ପରେ ନେଉଛି। ଏବେ ଟିକେ ପଇସା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 1 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଗତ ଏପ୍ରିଲରେ ନେଇଯାଇଥିଲି, ଆହୁରି ଜାନୁଆରୀ ପଳାଇଲେ, ହେଲେ ବି ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମକୁ ପଇସା ଏତେ ବି ପଇସା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ନେବୁ, ହେଲେ ଆଗେ ନେଉଛି, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଥର ମେଡିକାଲକୁ ଗଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଏ ଗୋଟେ 30-40 ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ତ ଯୋଉ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଯୋଉ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଡ ଅଛି, ତ ସେ କାର୍ଡରେ ଆପଣ କଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁଛି କି ନାହିଁ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ନଉନାହିଁ, ଏମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଉ କାର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ତରଫରୁ, ସେଇ କାର୍ଡ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ମେଡିକାଲ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି ସେ କାର୍ଡକୁ, କହୁଛି ନାହିଁ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଏମିତି କେସରେ ସେଇ କାର୍ଡ ଆମକୁ ସେ କାର୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଡରେ ମିଶା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସରକାର ତ ଦେଉଛି, ମତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଡ ମିଶା କାମରେ ଲାଗୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ 200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇନକମ୍ ହେଉଛି, 200-250 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ 12 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି ଯୋଉକି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି, ତ ସେଇ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚା, ଘରର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଖର୍ଚ୍ଚା, ଯୋଉଠିକି ଆଜିକାଲି ଏତେ ଜିନିଷର ଦର ଏତେ ବଢ଼ିଲା, ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ 200 ଟଙ୍କାରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଭଉଣୀ ଏକା ଜାଣୁଛି, ସେମାନେ ଏକା ଜାଣୁଛି ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ରହୁଛି ବୋଲିକି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇ ଭଉଣୀଙ୍କର, ଯୋଉଟାକି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଶା ଟିକେ ଯଦି ମିଳିଥାନ୍ତା ଏମାନଙ୍କର କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆଜିକାଲି ଆମର ସରକାର କେତେ ଯୋଜନା ବାହାର କରୁଛି, ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ସୁବିଧା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତ ସେ କାର୍ଡ ଧରିକି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏ ଝିଅକୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଡ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରକାର ଯୋଜନା ତ ବହୁତ କରୁଛି, ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାମ ବେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଥିବ ଘରେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳିବା କେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗୋଟେ ଯଦି ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଯଦି ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲକୁ, ତ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? 40,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯିବା ପାଇଁ। ସେଇଠି ବାସ ଭରା କି ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ହେଲେ ସରକାର ସବୁ କରୁଛି। ହେଲେ ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ବୋଲି ନାହିଁ, ଆହୁରି କେତେ ମାର ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅ ଅଛି କୋଲରେ, ତାକୁ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଏମିତି ଏଇଠି ଏଇଆ କରିଦେଉଛି, ସେଇଠି ସେଇଆ କରିଦେଉଛି ଏମିତି। ହେଲେ ଆମ ଏମିତି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖିଲେ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସରକାର କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦିଦି କହୁଛି, ସେ କହୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ତା ଯିବା ଆସିବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇକି 40,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯାହାର ଦିନକୁ ଇନକମ୍ 200 ଟଙ୍କା କି 250 ଟଙ୍କା ତାର ଦିନକୁ ଇନକମ୍, ହେଲେ ତାର ବର୍ଷକୁ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଥିବ? ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତାର ଝିଅକୁ 2 ଥର ଯଦି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଚେକଅପ୍ କରାଇବେ ବୋଲେ ସେ ଖାଇବେ କ'ଣ, ସେ ବଞ୍ଚିବେ କ'ଣ ସେମାନେ? আর ঝିଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କରାଇବେ? ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଭଉଣୀ 4ଟା ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ କରିକି ଋଣ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତ ଆମର ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସୁବିଧା, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସୁବିଧା। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ ପହଞ୍ଚି ଖାଲି ବାହାର
ଯୋଉ ସୁବିଧା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଦିଗରେ ଟିକେ ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ଯଦି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ସରକାର, ତ ଆଜି ଏଇ ଏମିତି ଯେ ଆହୁରି ମା ଅଛି ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିଦି ଏମିତି ଦିଦି ଆହୁରି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ଟିକେ ଉପକାର ହେଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଝିଅ 10 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଛୁଆ, 10 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଛୁଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହସି ଖେଳିକି ସେ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସେ ଗୀତ ଗାଏ, ସେ ନାଚେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ରୁହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଛୁଆକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ସେ ମାଆର କୋଳରେ ଏକା ରହୁଛି, ଆଉ ସଦାବେଳେ ବେଡ୍ରେ ଏକା ଶୋଇକି ରହୁଛି, ଯିଏକି ତାର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଯେ କହିପାରିବ ସେମିତି ତାର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦିଦିର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତାକୁ କିଛି ଯଦି ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତା ତ କେତେ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳୁନି, ଯାହା କି এই ଝିଅଟାକୁ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯୋଉଟାକି କେତେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଯଦି ଏତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇ ଭଉଣୀ ଯିଏକି ସବୁଦିନ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ତାର ଝିଅକୁ, ସେମିତି ତାର କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ଜଣେ ମା ସବୁବେଳେ ଚାଏ ଯେ ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ତା ସାମ୍ନାରେ ସବୁବେଳେ ହାସୁ ଖେଳୁ ନାଚୁ ଗାଉ ସବୁ କେତେ କିଛି କରୁ, ସବୁବେଳେ ତା ସେଇ କାମନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କରେ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ତାର କୋଳରେ ଅଛି, ତାର କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ଅଛି, ମାତ୍ର ସେ ସନ୍ତାନ ନା ତାକୁ ମା ବୋଲିକି ଡାକି ପାରୁଛି ନା କିଛି କହିପାରୁଛି ତାକୁ। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମା, ତାକୁ ତାର ଛୁଆ ମୁହଁରୁ ସେ ତାର ନିଜ ସନ୍ତାନ ମୁହଁରୁ ସେ ମା ଡାକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମା ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ତାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ। ତ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହି ମା ଆଉ ତାର ସନ୍ତାନକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ହରିକୃଷ୍ଣ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ TR24 ନ୍ୟୁଜ୍।